करें तो किसी को इन्फेक्शन का खतरा ना हो। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि इस बार है कि वो यहाँ पर पहुँच सके और उनको पूरी जानकारी हो, तो किसी मतदाता को किसी तरह की परेशानी। जितेंद्र, इस जानकारी के लिए थैंक यू। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची के उपयोग करने का फैसला लिया है। पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता पुष्टि पर्ची यानी वीवीपैट की व्यवस्था की गई है। एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1,000 मतदाताओं की अनुमति दी है, जबकि पहले ये संख्या 1,500 मतदाता की थी। कोविड संक्रमण से ग्रस्त या संक्रमण संदिग्ध क्वारंटीन में रखे गए मतदाताओं, दिव्यांगजनों और 80 वर्ष से ऊपर आयु के मतदाताओं के लिए सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र मिलने के बाद डाक मत अन्य सुविधाओं के साथ साथ अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन और थर्मल जांच की व्यवस्था की गई है। वाम उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की अवधि 1 घंटे के लिए बढ़ाई गई है। केरल में विधानसभा चुनाव में कुछ दिन बचे हैं और सभी प्रमुख दलों के राष्ट्रीय नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीए के चुनाव प्रचार के लिए आज केरल पहुंचेंगे। वे धरडम निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार सीके पद्मनाभन के लिए प्रचार करेंगे, जहां से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में राहुल गांधी समेत प्रमुख कांग्रेसी नेता यूडीएफ के लिए प्रचार कर रहे हैं, जबकि वाम मोर्चा के पक्ष में माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश कराट जनसभाएं कर रहे हैं। और अब चलते हैं असम में हमारे संवाददाता के पास। जी थोकचोम, असम में मतदान की क्या स्थिति है? प्रियंका जी, असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। मैं डिब्रूगढ़ शहर के एक मतदान केंद्र पे हूँ। जैसे कि यहाँ देखा जी गया है, केंद्र के आसपास पुलिस तैनात में है। वोट डालने के लिए मतदाताओं उनके सामने लाइन में है और मतदाताओं मास्क पहने दिख रहे हैं। पुलिस सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद भी कर रहे हैं। मतदाताओं को थर्मल स्कैनिंग से भी गुजरना पड़ रहा है और मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। मतदान अधिकारियों को फेस मास्क पहनने को भी देखा जाता है और सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन कर रहे हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मतदान केंद्रों को भी सजाया और कोविड-19 प्रोटोकॉल से संबंधित पोस्टर भी केंद्र के आसपास प्रदर्शित किए गए हैं। मतदान आज शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पहले चरण के चुनाव में 47 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 264 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण के चुनाव में प्रमुख उम्मीदवारों में से असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल है, जो माजुली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका जी। जी थोकचोम जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और आप बताया आपने कि कोविड-19 जो दिशा निर्देश हैं उसका एहतियात रखते
గాఢాంధకారములో నేను తిరిగినను, గాఢాంధకారములో నాకున్న మనుజులెల్లా నన్ను విడచినను, నా దేవా ఎప్పుడైనా నన్ను విడచితివా, నాకున్న మనుజులెల్లా నన్ను విడచినను, నా దేవా ఎప్పుడైనా నన్ను విడిచితివా, నా హృదయ కమలమున నిన్ను నిలిపెదను, నా హృదయ కమలమున నిన్ను నిలిపెదను, నీ పాద కమలమున నా దేవ నిలుపుమయ్యా, నీ పాద కమలమున నా దేవ నిలుపుమయ్యా, గాఢాంధకారములో నేను తిరిగినను, గాఢాంధకారములో నా బ్రతుకు దినములలో నిన్నేను మరిచెదను, నై ఘన కార్యమునే ఇప్పుడు తలచెదను, నా బ్రతుకు దినములలో నిన్నేను మరిచెదను, నీ ఘన కార్యమునే ఇప్పుడు స్మరింతు, నీ ఉపకారములు నేనెప్పుడు తలచెదను, నీ ఉపకారములు నేనెప్పుడు తలచెదను, నా యేసు పాదములు ఎప్పుడు కొలిచెదను, నా యేసు పాదములు ఎప్పుడు కొలిచెదను, గాఢాంధకారములో నేను తిరిగినను, నేనేలా భయపడుదు, నా తోడు నీవుండగా, నేనేలా భయపడుదు, నా తోడు నీవుండగా, గాఢాంధకారములో నేను తిరిగినను, నేనేలా
దేవుని స్తోత్రం. మరొకసారి మన జీవితంలో మరొక నూతన దినాన్ని ప్రభు పొడిగించి తన యొక్క కృపను, తన యొక్క వాత్సల్యతను, తన యొక్క మంచితనాన్ని ఆయన చాటుకున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. ఆయన మన పట్ల కలిగి ఉన్నటువంటి మికుటమైన ప్రేమ ద్వారా మాత్రమే ఆయన మన పట్ల కలిగి ఉన్నటువంటి తన ఉద్దేశాలన్నీ కూడా నెరవేర్చుకున్న నిమిత్తమై ప్రభు మన జీవితంలో అనేక విధములైనటువంటి సందర్భాలను, అవకాశాలను, దినాలను, మాసాలను, సంవత్సరాలని పొడిగిస్తూ ఉన్నాడు. మన క్రైస్తవ విజయవంతమైనటువంటి జీవితం కొరకై ప్రభు అనేక విధములైనటువంటి ఏర్పాట్లను, అనేక విధములైనటువంటి వనరులను ప్రభు మనకు దయచేస్తూ భయంకరమైన దుష్టలోకంలో సాతాను యొక్క ప్రభావం కనబడుతున్నటువంటి ఈ లోకంలో మనము పవిత్రులముగా, ప్రతిష్ఠితులముగా మరియు ప్రత్యేకించబడిన వారిగా మనం ఈ లోకంలో జీవించాలని ప్రభు కోరుతూ ఉన్నాడు. మనకు ఉండబడిన కొద్దిపాటి స్థానంలో ఈ ఉదయకాలం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక నూతన సబ్జెక్ట్కి మనం వెళ్తాము. మన కుటుంబ ప్రార్థన మొదటి తారీఖు నుంచి కుటుంబ ప్రార్థన ఇలాగ అయిన తర్వాత మన డైలీ పోర్షన్ లేక కుటుంబ ప్రార్థనకు ముందు కానీ తర్వాత కానీ డైలీ పోర్షన్ మనం చదివి తర్వాత ఈ పరిచయను మనం ప్రారంభిస్తాం. మనకు స్కిప్ కాకుండా కుటుంబ ప్రార్థన పోర్షన్ కూడా మనము మొదటి తారీఖు నుంచి మనం చదువుకుంటాం. కుటుంబ బలిపీఠానికి ముందు కానీ లేక తర్వాత కానీ ఆ పోర్షన్ చదివి ప్రార్థన చేసుకొని ఈ పరిచర్యను మనము అనేక మందికి క్షేమకరంగా, మనకు ముఖ్యంగా ఇన్మేట్స్గా ఉన్నటువంటి వారు దేవుని సేవ పరిచర్య రాబోయే దినాల్లో మీరు చేయబోతారు కనుక గత దినాల్లో ఆలోచన లేదు, దేవుని మందిరంలో మెలుగుతూ తిరుగుతూ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాటిని మనం అర్థం చేసుకుంటూ సేవలో ముందుకు వెళ్ళడానికి నేర్చుకోవలసినవి నేర్చుకుంటూ ఉండాలని మన సంఘాల్లో, మన దర్శనంలో మనకు ప్రత్యేకమైన తరగతులు మనం కలిగి ఉండం. అయినప్పటికీ ఈ దినాల్లో మనకును ఇతర స్థలాల్లో నుండి దేవుని మాటలు వింటున్న వారికి కూడా మేలుకరంగా కొన్ని విషయాలు చారిత్రాత్మకపరమైన మరియు సిద్ధాంతపరమైన మనకు అర్థం కావలసిన, రేపు ఎవరైనా అడిగినా కూడా మనం సమాధానం చెప్పగలిగిన, లేక మన సంఘంలోనే వివరణాత్మకంగా కొన్ని విషయాలు చెప్పగలిగినటువంటి స్థితిలో దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఎరిగిన వారంగా ఉండాలని గతించిన దినాల్లో పవిత్రతను గురించి, ప్రతిష్టతను గురించి, ప్రత్యేకతను గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ బహుశా కొన్ని నెలలు ఈ సబ్జెక్టు మీద మనం ముందుకు వెళుతూ వచ్చాం. ఈ ఉదయకాలం ఒక నూతనమైనటువంటి సబ్జెక్టు కొరకై ప్రభు నాకు ఇచ్చినటువంటి భారం ఏంటంటే, ఈ పవిత్రతను, ఈ ప్రతిష్టతను, ఈ ప్రత్యేక జీవితాన్ని భంగపరుచున్నటువంటి భయంకరమైన శత్రువు ఈ లోకంలో చాలా ప్రభావం చూపెడుతూ ఉన్నాడు. వాని పేరు అపవాది. వాడు సాతానుడు, వాడు శోధకుడు. ఈ భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తి, ఈ భయంకరమైనటువంటి అపవాది శత్రువు దేవుని బిడ్డలలో దేవుడు కలిగి ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాలన్నీ కూడా వమ్ము చేయడానికి, అవి ఏమాత్రం లేకుండా కనబడకుండా చేయడానికి, మన జీవితాల్లో నిల్ చేయడానికి వాడు శత విధాల ప్రయత్నం చేస్తూ గర్జించు సింహవలే ఎవరిని మృంగుదునా అని తిరుగుతున్నటువంటి ఈ సాతాను అపవాదిని గురించి మనము క్షుణ్ణంగా ఎరిగి ఉండడం. గతించిన దినాల్లో కొన్ని మాటలు బైబిల్ స్టడీలో అనుకుంటాను మనం మాట్లాడుకున్నాం. అయితే లోతైనటువంటి ఒక్కొక్క విధానంలో వాని ఒక్కొక్క అడుగును మనము చూస్తూ వాడి శత్రువు ఎలా ఉంటాడు, ఏం చేస్తాడు, వాడు ఎందుకు వచ్చాడు, వాని కథ, వారి వ్యక్తిత్వం ఏంటి అని కొన్ని ప్రాముఖ్యమైనటువంటి బైబిల్ రెఫరెన్స్తో మనము ఎత్తి చూపెడుతూ సాతాను గురించి మనము ఎరిగి ఉండుట మనకు చాలా క్షేమము. తద్వారా మన పవిత్రత కాపాడుకునే విషయంలో, మన ప్రతిష్టత కాపాడుకునే విషయంలోనూ మరియు ప్రత్యేకమైన జీవితం కలిగి ఉండే విషయంలో వాడు భంగపరచకుండా, నష్టం కలగకుండా మనం ముందుగానే జాగ్రత్త పడుతూ మన సంఘంలో లేక మన ప్రియులకు, మన బిడ్డలకు వారు కూడా
యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎలాగూ పవిత్రుడు, ఆయన రక్తం ద్వారా కడగబడిన సంఘము, పరిశుద్ధులు, దేవుని బిడ్డలు కూడా అలాగే పవిత్ర కలిగిన వారుగా ఉండాలి. అలా పవిత్రత కలిగిన వారుగా ఉంటే దేవుడు ఒక గొప్ప పని కొరకే, బాధ్యతల కొరకే ప్రతిష్ఠిస్తాడు. అలాగూ ప్రతిష్ఠించుకొని దేవుని పని చేసేటువంటి ప్రక్రియలో, కొనసాగింపులో మనము ప్రత్యేకమైన వారంగా కనబడాలి అన్నటువంటి మాటలు చెబుతూ ఈ మరి చక్కని కాంబినేషన్కి అంతరాయం కలుగు చేయడానికి శత్రువు సాతానుడు మరి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల మధ్య మరి దేవుని సంఘమును, దేవుని బిడ్డలను తీసుకుని వెళుతాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మరి మనకు అర్థమై మనము గ్రహించి అనేకులకు చెప్పుటకు కూడా సాతాను యొక్క యుక్తిని, వాని యొక్క చర్యలను మనము ఎరిగిన వారముగా మనము ఉండాలి. ఒక మాట మరి ఎఫెసీ 6వ అధ్యాయము మరి 6వ అధ్యాయంలో ఒక మాట మనము పోరాడునది శరీరానుసారులతో కాదు అన్నటువంటి ఒక చక్కని మాటను మనము చదివి మరి ఈ ఎపిసోడ్లో మరి ఈ సందర్భంలో మన శత్రువు, దేవుని విరోధి అయినటువంటి మన శత్రువు వాడు ఎలాంటి వాడు, వాని యొక్క ప్రభావం ఎటువంటిది అన్న మాటల గురించి మనము కొన్ని విషయాలు మనము ధ్యానిస్తాం. రండి, ఎఫెసీ 6వ అధ్యాయం 12వ వచనం. ఎలాగనగా మనము పోరాడునది శరీరాలతో కాదు, కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశ మండలమందున్న దురాత్మల సమూహముతోనూ పోరాడుచున్నాము. అపవాది తంత్రములు, ఆ మాట చదవండి, 11వ వచనం. మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తి మీకు చాలు. మీరు అపవాది తంత్రములను, సాతాను తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తి గలవారమగునట్లు, ఆ మాటను హెడ్లైన్గా తీసుకొని, ఆ మాటను టైటిల్గా తీసుకొని మనము ధ్యానించబోయే మరి ఈ సబ్జెక్ట్కి ఏమిటి టైటిల్, ఏమిటి హెడ్డింగ్ అంటే అపవాది తంత్రములను మనము ఎదిరించుటకు అన్నటువంటి టైటిల్ కింద సాతాను, అపవాది, శోధకుడు, వీని గురించినటువంటి కొన్ని మాటలు మనము ధ్యానించుకుంటాం. మరి క్రైస్తవ జీవితం అంటే ఏమిటి అన్నటువంటి మాటకు మనం వస్తే, మరి సాతాను అని పిలువబడే అత్యంత ప్రమాదకరమైన విరోధికి మరి ఒక క్రైస్తవుడు చేసేటువంటి పోరాటమే క్రైస్తవ జీవితం. ఐ వాంట్ టు రిపీట్ ఇట్ అగైన్. క్రైస్తవ జీవితము అంటే ఏంటంటే, మరి సాతాను అని పిలువబడే అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యక్తికి మరియు ప్రభు బిడ్డలకు, దేవుని బిడ్డలకు మధ్య జరిగేటువంటి పోరాటమే ఏం జీవితం? క్రైస్తవ జీవితం. మీరు ఎక్కడున్నారు? మీరు క్రైస్తవ జీవితము అంటే ఏంటంటే, అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యక్తి, సాతాను అని పిలువబడే వ్యక్తికి మరియు దేవుని బిడ్డలకు మధ్య జరిగేటువంటి పోరాటమే ఏం జీవితం? క్రైస్తవ జీవితం. క్రైస్తవ జీవితం అంటే ఏదో మనము మరి సాధారణంగా అనుకునేటువంటి విషయాల కంటే వాస్తవమే మనం ఏది అనుకుంటున్నాం. క్రైస్తవ జీవితం అంటే క్రీస్తు యేసు రక్తం ద్వారా కడగబడినటువంటి వారు, దేవుని బిడ్డలు, ఆయన సన్నిధిని, ఆయన వాక్యంను ప్రేమించేవారు. ఇవి మనం సాధారణంగా మనం మాట్లాడుకునేటువంటి విషయాలు. అయితే ఒక చక్కని నిర్వచనము మరి సాతాను గురించి మనం మాట్లాడుకునే సందర్భంలో మనము తెలుసుకోవాలి అంటే, అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి విరోధి అయిన సాతానుకు మరియు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడగబడిన దేవుని బిడ్డలకు మధ్య జరిగేటువంటి పోరాటం క్రైస్తవ జీవితం. ఆదిమ మానవుడు పతనమైపోవడానికి, ఆదాము హవ్వ పతనమైనందున, వారు పడిపోయినందున, వారు ఓడిపోయినందున మరి సాతాను మరి సొత్తుగా, మరి వాని బంటులముగా లేక వాని సాధనాలుగా మనుషులందరూ మారిపోయారు. ఈరోజు
మనుషులందరూ సాతానును ఎందుకు వెంబడిస్తున్నారు? సాతాను సొత్తుగా, సాతాను బంటులుగా, సాతాను స్నేహితులుగా ఈరోజు లోకంలో ఎంతో మంది, మనమే మన సంఘంలోనే అనేక మంది కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అనేక ప్రార్థన స్లిప్స్ మనకు వస్తున్నాయి. మరి సాతాను చిక్కుల్లో పడ్డాము, సాతాను యొక్క అంధకార చీకటి శక్తులు, మరి చెడ్డ వ్యసనాలు, మరి బానిసైపోయాడు, మరి సాతానుకు లొంగిపోయాడు అన్నటువంటి అనేక మంది గురించి మన సంఘంలోనే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఇక అలా అయితే ప్రపంచంలో ఉండబడిన 750 కోట్ల మంది జనాభాలో ఎంతమంది సాతాను యొక్క అనుచరులుగా, సాతాను యొక్క మరి వాని యొక్క అలవాట్లకు, వాని యొక్క పన్నాగాలకు లోనైపోయి మరి బానిసలుగా అయిపోయినటువంటి వారు ఎంతమంది ఉన్నారు అని మనం ఆలోచిస్తే, ఇది ఎలా జరిగింది, ఎలా మానవుడు ఇలా సాతానుకు స్నేహితులుగా మారిపోయారు అని మనం ఆలోచిస్తే, ఆదిమ మానవుడు ఆదాము హవ్వలు వారు ఏదెను తోటలో పతనమైపోయినందున అక్కడ ఒక అవకాశము సాతానుకు చేజిక్కించుకొని ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా ఉంది. ఆ ఎపిసోడ్ మనము చదువుకుంటే, ఏదెను తోటలో దేవునికి మరి ఆదాముకు మరి జరిగినటువంటి సంభాషణ చాటున ఉండి వింటూ ఉన్నటువంటి సాతానుడు, శోధకుడు, ఈ జరిగినటువంటి ఆ సంభాషణ అదే అదనుగా, అదే పనిగా సాతానుడు పొంచుకొని కాచుకొని అవకాశము కొరకు ఎదురు చూచినట్లుగా ఉంది సందర్భం. ఆ పండు తిను దినమున నీవు నిశ్చయముగా చచ్చెదవు అన్న మాటను సాతానుడు జాగ్రత్తగా వాని మనసులో, వాని హృదయములో భద్రపరుచుకొని ఆ పండు తిన్నటువంటి ఆ క్షణంలో సాతానుడు దేవుని ఎదుర్కొని, నీవు చెప్పినటువంటి మాట నెరవేర్చుకో, ఆ పండు తినదినమున నీవు నిశ్చయముగా చచ్చెదవు అని నీ సృష్టి అయినటువంటి ఆదాముకు నీవు చెప్పినటువంటి ఆ మాట జ్ఞాపకం చేసుకొని నీవు విధించవలసిన శిక్షను ఆదాముకు విధించుమని, అది ఒక అవకాశముగా సాతానుడు అక్కడ మనకు కనబడుతున్నటువంటి మరి ఆ యొక్క సందర్భము మనము ఎరుగుదము. గనక సాతానుడు ఆ అవకాశాన్ని చిక్కించుకోవడానికి ఆదాము యొక్క పతనం, ఆదాము యొక్క ఓటమి కారణము. ఆ తరువాత మనమందరము కూడా ఆ భయంకరమైనటువంటి నష్టజాతకాన్ని, దురదృష్టాన్ని మనము కూడా పంచుకున్నాము. మానవులందరూ కూడా ఆ పాపానికి పాలిభాగస్తులయ్యారు. ఆ అవిధేయతలో వారికి కూడా పార్ట్నర్షిప్ కలిగిన వారుగా ఉన్నారు. ఈరోజు ఆదాము యొక్క అవిధేయత, లోబడనొల్లని స్వభావము అనేటువంటి పాపంలో ప్రతి మానవుడు పార్ట్నర్షిప్ కలిగి ఉన్నాడు, వంతు కలిగి ఉన్నాడు, భాగము కలిగి ఉన్నాడు. నరకానికి మరి దగ్గరికి సమీపములో మానవుడు చేయబడుతున్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మన స్వంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు మరి సాతానుతోనూ మరి పాపులతోనూ మన సంబంధం తెగిపోతుంది. ఈ మాట మనకు మరి గ్రహించగలిగినటువంటి మాట. యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో మనము పొత్తు కుదుర్చుకున్నప్పుడు, సంబంధము కుదుర్చుకున్నప్పుడు, మరి మన సొంత రక్షకుడిగా మనము అంగీకరించినప్పుడు మరి సాతానుతో మరియు పాపులతో మన సంబంధము ఏమవుతుంది? తెగిపోతుంది. అదే ఏ జీవితం? అది ప్రత్యేకమైన జీవితం, వేరుపరచబడిన జీవితం. కానీ అంత తేలికగా మనము ఎవరి నుండి వేరుపరచబడ్డామో, దేని నుండి వేరుపరచబడ్డామో, దేని నుండి ప్రత్యేకపరచబడ్డామో దాని నుండి మనము ప్రత్యేకపరచబడిన వారముగా ఉండడానికి అంత తేలికగా సాతానుడు విడిచిపెట్టడు. ప్రభువును అంగీకరించినప్పుడు సాతానుతో, పాపులతో మన సంబంధము వేరుపరచబడినప్పటికీ అంత సులువుగా సాతానుడు మనతో తన సంబంధాన్ని తెంపుకోడు, విడిచిపెట్టడు. మనలను తిరిగి సంపాదించుకోవడానికి శత ప్రయత్నము చేస్తాడు. దేవుని బిడ్డలు, విశ్వాసులు, సేవకులు మరెక్కువగా ఈ మాటను గుర్తుంచుకొనబద్దులై ఉంటున్నారు. తెగిపోయిన సంబంధం
వేరుపరచబడినటువంటి, సాతానుతో ప్రత్యేకపరచబడినటువంటి, సాతాను యొక్క అనుచరులతో ప్రత్యేకపరచబడినటువంటి మన సంబంధాన్ని, మన ప్రత్యేకతను వాడు ఏమాత్రము విడిచిపెట్టక మనతో సంబంధము కలిగి ఉండేటువంటి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటాడు. దేవుడు ఏమి మాట్లాడుతాడా, ఏమి చెబుతాడని దేవుని దగ్గరనే అవకాశాలు చేజిక్కోవడానికి ప్రయత్నించినటువంటి సాతానుడు దేవుని బిడ్డల జీవితంలో ప్రతి అడుగులో, ప్రతి భాగములో మనలను వెంటాడుతూనే ఉంటాడు. సాతాను గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. అపవాదిని గురించి మనము చర్చిస్తూ ఉన్నాం. అందుకనే బైబిల్ సాతానును ఎదిరించమని, వాడితో యుద్ధము చేయమని, వాడికి మన జీవితాల్లో చోటివ్వవద్దని బైబిల్ ఘోషిస్తోంది. వాని తంత్రాలను మనము ఎరగాలని, వాని యుక్తి కుయుక్తులను మనము పసికట్టాలని, సాతాను వానితో మన సంబంధము తెగిపోయినా వాడు తెంపుకోవడానికి వాడు ఏమాత్రము ఒప్పుకోడు. మనతో సంబంధం కలిగి ఉండాలని కోరుతాడు. దేవుని బిడ్డలు, ప్రత్యేకపరచబడిన వారు, ప్రతిష్ఠించబడిన వారు, పవిత్రులుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ విషయంలో అడుగులు వేయట అవసరము. సాతాను యొక్క ఆరంభం, ద ఒరిజిన్ ఆఫ్ సాటన్. సాతానుడు ఎక్కడి నుంచి వాని ప్రారంభమైంది, ఎక్కడి నుంచి వాడు బయలుదేరాడు, ఎక్కడి నుంచి వాని ఉనికి మరి చాటించబడ్డది, ఎక్కడి నుంచి మరి తన యొక్క పనిని ప్రారంభించాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనము మాట్లాడుకుంటుంటే, మరి సాతానుడు ఎవరు అన్న మాటతో మనం ప్రారంభించాలి. హూ ఈజ్ హీ? సాతానుడు మరి ఏదైనా ఒక పురుగా, లేక ఒక కీటకమా, లేక ఒక జంతువా, లేక ఒక గోడ, లేక ఒక చెట్ట, లేక ఏమిటి సాతానుడు అని మనం ఆలోచిస్తే, సాతానుడు ఒక జీవి. హీ ఈజ్ ఎ క్రీచర్. మనము కొలసీలకు రాసిన పత్రికలో ఒక మాట మనం చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే, కొలసీ 1వ అధ్యాయం 16వ వచనం, సాతాను గురించినటువంటి మాటలు, మరి వాని యొక్క ఒరిజిన్, వాని యొక్క ఆరంభాన్ని మనం చూస్తే, ఈ సాతానుడు ఎవరు? 1:16 కొలసీ ఆకాశమందున్నవియు భూమి మీద నుండున్నవియు దృశ్యమైనవి గాని అదృశ్యమైనవి గాని అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారులైనను సర్వమును ఆయన యందు సృజించబడిను. సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయన బట్టి సృజించబడిను. ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా. ఇక్కడ మనం ఆగి చదువుకున్నటువంటి మాట మనకు ఏమి అర్థాన్ని ఇస్తుందంటే, సర్వమును అన్నమాట, దానికి ముందు అధికారాలైన, ప్రభుత్వాలైన, ప్రధానులైన, సింహాసనములైన, అదృశ్యమైనవైన, దృశ్యమైనవైన, భూమి అందున్నవి, చాలు, ఆకాశమందున్న ఏవి అయినప్పటికీ ఇక ఫలానిది అని ఏ భేదము లేకుండా ఆకాశమందు, భూమి కింద ఉండబడిన ప్రభుత్వాలైన, అధికారాలైన ఏది అయినప్పటికీ ఆయన ద్వారా సృష్టించబడినటువంటివి. మరి ఇప్పుడు సాతానుని ఎవరు సృష్టించి ఉంటారు? సాతాను కూడా దేవుని ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి జీవి అని మీ మైండ్లో రికార్డు చేసుకోవాలి. సాతానుడు ఎవరు అంటే, తమ్ముడుకొని అది ఇది నీళ్లు నమిలి బైబిల్ చూసి చెబుతాము. మన ఈ కాలంలో ఏదైనా ప్రశ్నలు అడిగితే ఏం చెబుతాం? రాకపోతే ప్రార్థన చేసుకొని చెబుతా. ప్రార్థన చేసుకొని, ఎందుకంటే మీకు అది ఇది చెప్పేస్తే మళ్ళీ బాగోదు. ప్రార్థనలో గడిపి కొద్దిసేపు తర్వాత చెబుతాడు. ఇటువంటి ప్రార్థన చేసుకొని చెప్పి ఎటువంటివంటే, నేను ఫలానా అమ్మాయిని చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, మరి మీరు పెద్దవారు కదా, మీరు సేవకులు కదా, మరి మీ సలహా మరి అడగాలని వచ్చాను అంటే దాని కొరకు చెప్పు, నేను ప్రార్థన చేస్తాను, మరి అబ్బాయి గురించి అమ్మాయి గురించి మరి తర్వాత చెబుతానని. కానీ సాతానుడు ఎవరు అంటే తడుముకోకుండా చెప్పగలగాలి. దాని కొరకు ప్రార్థన చేసి చెప్తావా? సాతానుడు ఎవరు అనగా, దేవుడు ఈ లోకములో ఉన్న వాటన్ని
అన్నిటినీ ప్రధానులైన, అధికారులైన, ప్రభుత్వాలైన, సింహాసనాలైన, ఆకాశమందున్నవి కానీ భూమి కింద ఉన్నవి కానీ సమస్తమును ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే సర్వమును ఆయన ద్వారా సృజించబడి ఉన్నవి. దానిలో సాతానుడు కూడా ఒకటి. వాడు దేవుని ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి సర్వములో వాడు ఒకడు గనుక వాడు దేవుని చేత సృష్టించబడినటువంటి జీవి అనే జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. సాతాను యొక్క అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన మరి బైబిల్లో పాత నిబంధనలో 2 పుస్తకాల్లో మనకు చాలా తేటగా కనబడుతోంది. సాతాను యొక్క వర్ణన బైబిల్ గ్రంథంలో విత్ ఆల్ క్లారిటీ, సంపూర్ణమైన ద ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్ సాతాను గురించి బైబిల్లో 2 పుస్తకాల్లో వ్రాయబడి ఉంది. ఒకటి మీరు చెబుతారు, ఒకటి నేను చెబుతా. ఒకటేంటి? యెషయా గ్రంథం అధ్యాయం 14వ అధ్యాయం. అంటే సాతాను గురించి మీకు బాగా అధ్యయనం చేస్తున్నారన్నమాట. సంతోషం. మరి 2వ పుస్తకం కూడా మీరే చెప్పి పుణ్యం కట్టుకోండి. హెజ్కేలు గ్రంథం అదేనో అధ్యాయం 28వ అధ్యాయం. సాతాను గురించినటువంటి చక్కని వర్ణన ఈ 2 అధ్యాయాల్లో, 2 పుస్తకాల్లో. ఒకటి హెజ్కేలు 28వ అధ్యాయము 12 నుంచి 19 వరకు మీరు వ్రాసి పెట్టుకోవచ్చు. మరియు యెషయా గ్రంథంలో 14వ అధ్యాయంలో 12 నుంచి 17 వరకు మీరు మరి గుర్తుంచుకో. సాతాను యొక్క వర్ణన మనకు రాయబడి ఉంది. ఇప్పుడు హెజ్కేలు 28వ అధ్యాయం మనం తెరిస్తే 12 నుంచి 19 వచనాల్లో మనకు వాని యొక్క వర్ణన ఏంటి అంటే, ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. మీకు మొత్తం అలా చదువుకుంటూ పోతే మనకు అర్థం కాదు. కనుక సాతాను గురించినటువంటి వర్ణన 12 నుంచి 19 వరకు చూస్తే 12వ వచనములో సాతానుడు పూర్ణ జ్ఞానము సంపూర్ణ సౌందర్యము కలిగిన వాడు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సాతానుడు ఎలా ఉంటాడంటే పూర్ణ జ్ఞానము. జ్ఞానములో ఎటువంటి జ్ఞానం అది? ఆ మాట గుర్తుంచుకోవాలి. సాతానుకు కలిగిన జ్ఞానం అరాపర కాదు. ఈరోజు మన జ్ఞానం అరాపర. సాతాను యొక్క జ్ఞానం పూర్ణ జ్ఞానం, ద హోల్ విజ్డమ్. ఇక వానికి జ్ఞానములో తక్కువ అనేటువంటి మాటే లేదు. జ్ఞానము యొక్క కొరత సాతానుడు కలిగి ఉన్నాడు అన్నటువంటి ప్రసక్తే లేదు. పూర్ణ జ్ఞానము. ఇక సౌందర్యానికి వస్తే, అందానికి వస్తే ఎటువంటి సౌందర్యం? సంపూర్ణమైన సౌందర్యం. సాతానును గురించినటువంటి వర్ణనలో మనము మొదటి 12వ వచనములో మనకు కనబడుతున్నటువంటి సాతాను యొక్క మరి వ్యక్తిత్వం లేక వర్ణన, వాడు పూర్ణ జ్ఞానము కలిగిన వాడు మరియు సంపూర్ణమైనటువంటి సౌందర్యము కలిగిన వాడు అన్నటువంటి మాటను మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పూర్ణ జ్ఞానము, సంపూర్ణమైన సౌందర్యం. 13వ వచనములో మనము చూస్తే 13వ వచనములో మాణిక్యం, నేను చదువుతా. మాణిక్యం, అక్కడ వస్తువులను గమనించండి. మాణిక్యం, గోమేధికం, సూర్యకాంతమని, రక్తవర్ణపు రాయి, సులిమాని రాయి, మరకతము, నీలము, పద్మరాగము అనేటువంటి అమూల్యమైన ఆభరణాలతో, బంగారముతో అలంకరించబడిన వాడు. వాడు దేనితో అలంకరించబడ్డాడు అంటే, ఇప్పుడు చదివినటువంటి 9 రాళ్లతో అలంకరింపబడినటువంటి వాడు. చూడండి వాని యొక్క ఐశ్వర్యము, వాని యొక్క గొప్పతనము గమనించాలి. పూర్ణ జ్ఞానం, జ్ఞానములో లోపము లేదు, సౌందర్యములో లోపము లేదు. సాతాను యొక్క అందాన్ని చూస్తేనట ఎవరైనా కూడా ఫ్లాట్ అయిపోతారట. ఏమైపోతారు అంటారు కదా ఈ లోకంలో, నేను ఆమెకు పడిపోయాను, వాడికి పడిపోయాను అని అంటాం కదా. అలా సాతానును చూస్తే వాని అందం అంత అద్భుతమైన అందంగా సృష్టించబడ్డాడు. అందుకనే ఆ అందానికి ఏం పేరు పెట్టాడు? సంపూర్ణమైనటువంటి సౌందర్యం. వీని యొక్క అలంకరణ ఇన్ని వస్తువులతో కూడినటువంటి అలంకరణ. ఒకవైపు పూర్ణ జ్ఞానం, ఒకవైపు సంపూర్ణమైనటువంటి సౌందర్యం, మరొక వైపు అలంకరింపబడినటువంటి విధానంలో అద్భుతమైనటువంటి
మణులు మాణిక్యాలతో అలంకరించబడ్డాడు. 14వ వచనములో మనకు కనబడుతున్నటువంటి మరి సాతాను యొక్క మరి ఉనికి ఒరిజిన్ గురించి మనం మాట్లాడితే 14వ వచనములో వీడు అభిషేకము పొందిన కెరూబు. అభిషేకము పొందిన కెరూబు. కెరూబు అంటే అందరికంటే ముఖ్యమైన వాడు అని అర్థం. ఇంకొక మాట, కెరూబు అంటే పైనున్నవాడు అని అర్థం. ప్రథముడు, అధికుడు, ముఖ్యమైన వాడు, పైనున్నవాడు. గనుక సాతానుడు మరి ఎటువంటి కెరూబట? అభిషేకము పొందినటువంటి కెరూబు గనక ముఖ్యమైన వాడు, ప్రధానుడు, అందరికంటే ఎక్కువైన వాడు సాతానుడు. 15వ వచనంలో పాపము ప్రవేశించే వరకు వాడు యథార్థవంతుడిగా సంపూర్ణుడిగా ఉన్నాడు. పాపము ప్రవేశించే వరకు యథార్థవంతుడిగా సంపూర్ణుడుగా పూర్వజ్ఞానం సంపూర్ణమైన సౌందర్యము కలిగిన వాడుగా పూర్ణ జ్ఞానము కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. ఎలా ఉన్నాడంటే దేవుడు వానిని అలాగున సృష్టించాడు. ఆనాడు గుర్తుంచుకోవాలి. ఎంతవరకు మనం చెప్పుకున్నవి అన్నీ కూడా ఏంటి? పూర్ణమైన జ్ఞానం, సంపూర్ణమైన సౌందర్యం, 9 అద్భుతమైనటువంటి రత్నములతో అలంకరించబడిన వాడు, అభిషేకం పొందిన కెరూబు అంటే ముఖ్యుడు, ప్రధానుడు. ఈలాగున దేవుడు అతన్ని సంపూర్ణంగా సృష్టించాడు అన్నమాట మనకు జ్ఞాపకం ఉండాలి. ద లార్డ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ హిమ్ విత్ ఆల్ దిస్ క్యారెక్టర్స్, విత్ ఆల్ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ హిమ్. వాడు కలిగి ఉన్న పూర్ణ జ్ఞానము, కలిగి ఉన్న సంపూర్ణ సౌందర్యము, అలంకరించబడిన అద్భుతమైనటువంటి వస్తువులు, అభిషేకము పొందినటువంటి కెరూబుగా ఎవరు చేశారు అంటే దేవుడు అలాగు సాతానును సృష్టించాడు. చాలాసార్లు ఆ మాట మన నోట్లోంచి రాదు. సాతానుడు ఇలా ఉన్నాడు, వాడు అధికారం కలిగిన వాడు, వాడు జ్ఞానము కలిగిన వాడు, చాలా సౌందర్యం కలిగిన వాడు అని అంటాము. కానీ వారిని అలాగున ఎవరు సృష్టించారు అన్నటువంటి మాట మనము ఒత్తి పలకాల. ఎట్లా పలకాల? ఒత్తి పలకాల అంటే అథెంటిక్గా, అధికారపూర్వకంగా దేవుడు వానిని అలాగున సృష్టించాడు. ఒకవేళ దేవుడు అలాగూ సృష్టించకపోతే బికారిగా ఉండేవాడు, పనికి మాలిన వాడిగా ఉండేవాడు. దేవుడు వానిని అలాగూ సృష్టించాడు. పాపము ప్రవేశించే వరకు వాడు యథార్థంగా సంపూర్ణంగానే ఉన్నాడు, పూర్ణ జ్ఞానముతో సంపూర్ణ సౌందర్యముతో ఉన్నాడు. అంటే దేవుడు అతనిని సంపూర్ణునిగా సృష్టించినటువంటి కారణం మనం కనబడుతుంది. 16వ వచనంలో ఇంత అద్భుతమైనటువంటి లక్షణాలతో సృష్టించబడినటువంటి సాతానులో పాపం, అపరాధం కనుగొనబడ్డది. పాపము, అపరాధము సాతానులో కనుగొనబడినది 16వ వచనములో మనము చూస్తాం. 16, 17, 18 వచనాలు మనము చూస్తే పాపము కనుగొనబడిన తర్వాత సాతానును దేవుని సముఖము నుండి ఏం చేశాడు? పరలోకం నుండి పడద్రోయబడ్డాడు, వెళ్ళగొట్టబడ్డాడు, క్రిందకి త్రోయబడ్డాడు. ఇది సాతాను యొక్క ప్రారంభం మరియు క్రిందకి పడదోయబడిన అప్పటి మరి ఆ క్లైమాక్స్. అప్పటి క్లైమాక్స్, ఇంకా క్లైమాక్స్ కాలేదు, పరాకాష్ట కాలేదు. అప్పటికి అంటే సృష్టించబడినప్పటి దినము నుండి క్రిందికి పడద్రోయబడినటువంటి వరకు హెజ్కేల్ గ్రంథం మరి వివరిస్తోంది. తర్వాత మరి ఇంకాస్త వర్ణన యెషయా గ్రంథం 14వ అధ్యాయంలో 12 నుంచి 17 వరకు మనం చూస్తే 12వ వచనంలో వానికి ఒక పేరు పెట్టబడ్డది. ఏం పేరు అది? తేజో నక్షత్రం, లూసిఫర్, తేజో నక్షత్రము అని వానికి పేరు పెట్టబడ్డది. తర్వాత 13, 14 వచనంలో అతనిలో ఉన్నటువంటి గర్వాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ
ఎటువంటి గర్వము అంటే ఇదంతా మనం చదువుకోవడానికి టైం లేదు, మనం ఎరిగినటువంటి రెఫరెన్సెస్ కనుక. అతనిలో ఉన్న గర్వము 13-14 వచనములో మనకు కనబడుతుంటే, ఎటువంటి గర్వము అంటే అత్యున్నతమైన దేవునితో తనను తాను సమానునిగా చేసుకోవాలనుకోవడం సాతానులో ప్రవేశించినటువంటి భయంకరమైనటువంటి మొట్టమొదటి గర్వం. 15వ వచనములో వాని యొక్క చివరి క్లైమాక్స్, వాని యొక్క చివరి దశ మనకు 15వ వచనంలో కనబడుతుంది. వాని గమ్యస్థానం ఏమిటంటే పాతాళం. పాతాళములో ఒక నరకములో ఒక మూలనట. పాతాళములో ఒక మూల అంటే పాపులలో నరకములో కాలే వారి యొక్క దశలు కూడా ఉంటాయి. నరకములో కాలిపోయేటువంటి వారి యొక్క ఆ డిగ్రీస్లో తేడాలు కూడా ఉంటాయి. ఆ వేదన, ఆ బాధలో తేడాలు కూడా ఉంటాయంట. అందరికీ ఒకేలాంటి మండుచుండే అగ్నిగుండ గంధకములతో కూడిన నరకం అంటే అందరికీ ఒకలాగా ఉండదు. వారి వారి భయంకరమైన పాపమును గట్టి వారికి సెగ పెరుగుతుంది. వారికి శిక్షలో ఆ యొక్క బాధలో డిగ్రీస్ పెరుగుతాయి. పోలీస్ స్టేషన్లో నిజాన్ని బయట లాగడానికి కొరకు మొట్టమొదట ఒకలా, రెండవసారి ఒకలా, మూడవసారి ఒకలా, అలా పెంచుకుంటూ ఎలా వెళుతారో అలాగూ నరకంలో కూడా శిక్షల్లో తేడాలు ఉంటాయి. సాతాను యొక్క చివరి దశ పాతాళంలో, నరకములో ఒక మూల. పూర్ణ జ్ఞానము కలిగిన వాడు, సంపూర్ణ సౌందర్యము కలిగిన వాడు, అద్భుతమైన వాటితో అలంకరించబడిన వాడు, కెరూబు అభిషేకించబడిన వాడు, ఎక్కడ వాని యొక్క చివరి దశ పాతాళములో, నరకములో ఒక మూల. సాతానును పరలోకం నుండి తోసివేయడం వల్ల వాడు తన నివాసాన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు? ఇప్పుడు సాతానుడు పరలోకములో ఉండి వాణ్ణి దేవుడు అలా త్రోసివేశాడు, అలా పడద్రోశాడు. ఇప్పుడు వాని నివాసం ఎక్కడ? వాని నివాసం ఎక్కడ ఉండాలా, ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవాలా? ఎఫెసీయుల 2వ అధ్యాయంలో ఒక మాట ద్వారా మనము ఒక కంక్లూజన్కి మనం రావచ్చు. సాతాను యొక్క నివాసం, హిస్ డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్, సాతాను యొక్క నివాసం ఎక్కడ ఉండవచ్చు? ఎఫెసీయుల 2:2. ఎఫెసీయుల 2:2 వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా ఇక్కడ మనకు వాడు దేని సంబంధి? వాయుమండల సంబంధి. వాయుమండల సంబంధి అంటే వాయువు అంటే ఏంటి? గాలి. సాతాను యొక్క నివాసం గాలి. సాతాను యొక్క నివాసము వాయుమండలం, గాలి. నివాసము ఒక ప్రత్యేకమైనది అయినంత మాత్రాన అక్కడ ఇక్కడ తిరగడానికి కాదు. ఇప్పుడు మనం బయటకు వెళ్ళామా ఏంటి? మన ఇంట్లో మనం ఉంటాం, మనకు నివాసం ఉంది. నివాసం ఉందని ఇంట్లోనే కూర్చుంటామా? బజార్కి వెళ్ళాం, మార్కెట్కి వెళ్ళాం, ఆ ఊరికి వెళ్ళాం, ఈ ఊరికి వెళ్ళమా? అలాగే సాతాను యొక్క నివాసం వాయుమండలం, గాలి. ఆ గాలిలో వాడు నివాసము చేస్తూ ప్రపంచమంతా వాడు తిరుగులాడునటువంటి వాడు సాతాను యొక్క నివాసము గాలిలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అందుకని సాతాను ద్వారా పీడితులైన వారు పీడించబడుతుంటే వానికి ఏం పట్టిందంటాము? గాలి పట్టింది అంటాము. ఎందుకంటే గాలిలో నివాసము ఏర్పాటు చేసుకున్న వాయుమండల సంబంధి వారిని పట్టుకున్నప్పుడు వాయుమండల అధిపతి సంబంధి వారిని పీడిస్తున్నాడు. సాతాను యొక్క నివాసము గాలిలో
ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. వీని యొక్క పని సాతాను సహోదరులపై నేరారోపణ చేయడానికి మాత్రమే. పరలోకములో సాతానుకు కొద్దిపాటి సంబంధము కలిగి ఉన్నది అన్నటువంటి ఆధారాలు బైబిల్లో మనకు కనబడుతున్నాయి. సాతానుకు పరలోకంలో ఏముందట? సంబంధము కలిగి ఉన్నాడు, కొద్దిపాటి సంబంధం. ఎందుకు అంటే సహోదరులపై నేరారోపణ చేయుటకు, దేవుని బిడ్డలపై రక్త సంబంధికులైనటువంటి క్రీస్తు రక్తముతో కడగబడిన వారిపై నేరారోపణ చేయుటకు. ఎందుకంటే క్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడగబడిన సోదరులు సోదరీమణులు వీరు పరలోకానికి సంబంధించిన వారు, పరలోకములో ఉండబడిన దేవునికి సంబంధించిన వారు గనుక వీరు పరలోక సంబంధులు, పరలోక దేవునికి సంబంధులు గనుక సాతానుకు పరలోకముతో కొద్దిపాటి సంబంధము కలిగి ఉన్నది. ఆ కొద్దిపాటి సంబంధం ద్వారా సహోదరుల పైన ఏ ఆరోపణ? నేరారోపణ కలుగ చేయడానికి. అది మనకు రెండు భాగాల్లో మనకు అర్థమవుతుంది. సాతానుకు పరలోకములో సంబంధం ఉన్నట్లు ఒకటి యోబు గ్రంథం 1వ అధ్యాయములోను, రెండవది జకర్యా 3వ అధ్యాయములోను మనకు కనబడుతోంది. పరలోకానికి సాతానుకు కలిగిన కొద్దిపాటి సంబంధం. చదవండి యోబు 1:6. ముఖ్యమైన మాట చదువు చాలు. 6 నుండి 12 వరకు యోబులో మనకు కనబడుతుంది. ఆ మాట చదువుతున్న మాట చాలు. దేవదూతలు యెహోవా సన్నిధిని సంధించుటకై వచ్చిన దినం ఒకటి తటస్థించను. ఆ దినమున అపవాదియగువాడు వారితో కలిసి వచ్చును. ఎవరితో కలిసి? దేవదూతలు. ఎక్కడికి అంటే యెహోవా సన్నిధికి సాతానుడు ఎవరితో కలిసి? దేవదూతలతో కలిసి. ఆ మాట సాతానుడు పడద్రోయబడినప్పటికీ పరలోకముతో సంబంధము కలిగిన వాడు. అంటే ఓవరాల్ రిలేషన్షిప్ కాదు కానీ కొద్దిపాటి సంబంధం, దూరపు చుట్టం, కొద్దిపాటి సంబంధం, దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళగలిగినటువంటి సంబంధం సాతానికి ఉంది. అందుకనే వాడు అనేక మంది జీవితంలో ఆడుకుంటున్నాడు. అనేక మంది జీవితాలతో వాడు బీభత్సం సృష్టిస్తూ ఉన్నాడు. హెజ్కేలు 3వ అధ్యాయంలో మనకు జకర్యా 3వ అధ్యాయం 1వ వచనములో అక్కడ మరి నేరారోపణ ఫిర్యాదిగా కనబడుతున్నటువంటి మాట కూడా చదువుదామా? 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం. సాతాను ఫిర్యాది అయి నిలబట్టయు. అంటే ఇక్కడ యెహోషువ మీద కంప్లైంట్ చేయడానికి ఫిర్యాదు, అతని మలిన వస్త్రాల గురించి, అతని తప్పితముల గురించి, అతని యొక్క లోటుపాట్లను గురించి ఫిర్యాదు చేయడానికి సాతానుడు పరలోకములో యెహోవా ఎక్కడ నిలబడ్డాడట? ఆయన కుడిపార్శ్వమందు, అతని కుడిపార్శ్వమందు నిలవబడి మాట్లాడచ్చు. సాతానుడు పరలోకమునకు సంబంధము కలిగిన వాడు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ మనకు గుర్తు లేకపోయినా సాతానుడు దేవుని ద్వారా సృష్టించబడిన సర్వములో సృష్టించబడిన ఒక జీవి, అన్ని విధమైన హంగులు కలిగిన వాడు. అయితే వాటన్నిటినీ దేవుడే ఇచ్చాడు. మూడవది వాడు పరలోకానికి కొద్దిపాటి సంబంధము కలిగిన వాడు. ఇంకొక మాట చెప్పి మనము ఈ సెషన్ ముగించుకుందాం. సాతాను యొక్క పర్సనాలిటీ, వ్యక్తిత్వం, సాతాను యొక్క ఆరంభాన్ని చూచాము. ద ఒరిజిన్ ఆఫ్ సాటన్
ఇప్పుడు సాతాను యొక్క పర్సనాలిటీ, వ్యక్తిత్వం. ఈ రోజుల్లో మరి దెయ్యము అంటే చాలామంది మరి నమ్మని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కొంతమంది నమ్ముతారు, చాలామంది దెయ్యం అంటే దెయ్యం ఎక్కడ ఉంది అని నమ్మని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. చాలామంది మరి ఈ రోజుల్లో మరి విద్య అధికమవుతున్నటువంటి దినాల్లో, సైకాలజీ పెరిగిపోతున్నటువంటి, పరిజ్ఞానం పెరిగిపోతున్నటువంటి దినాల్లో దెయ్యమును చాలామంది నమ్మరు. మరి అంటే దెయ్యము అంటే నమ్మరు అంటే, దెయ్యము అనేది ఒక వ్యక్తి అంటే ఆ విషయము నమ్మడానికి సందేహిస్తారు. దెయ్యము అంటే నమ్మేవాళ్ళు చాలామంది దెయ్యాలు ఉన్నాయి అంటారు, కానీ దెయ్యము అనేది ఒక వ్యక్తి అని అంటే మాత్రము నమ్మడానికి చాలామంది సంకోచిస్తారు. దెయ్యం పట్టినటువంటి ఒక వ్యక్తి ప్రదర్శించేటువంటి వికార చేష్టలన్నిటిని గురించి చూచినప్పుడు ఇవి మానవ బలహీనత వలన కలిగినటువంటి ఒక రుగ్మతలు అని అనుకునేటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. దెయ్యం పట్టిన ఒక వ్యక్తి భయంకరమైనటువంటి వికార చేష్టలు, వికారంగా మాట్లాడడం, మరి ఏదేదో మాట్లాడడం, పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడడం, ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క బలహీనత వలన మరి అతడు అంతకుముందే కలిగినటువంటి దుష్ట హృదయము, భయంకరమైన పాప జీవితాన్ని బట్టి, వాని బలహీనతలు బట్టి కలిగేటువంటి ఒక ప్రభావమే మరి అలాంటి వికార చేష్టలు, అలాంటి మరి అరుపులు కేకలు అని చాలామంది నమ్ముతూ దెయ్యములు అంటే దెయ్యాలు మరి ఉండవచ్చేమో, కానీ దెయ్యము ఒక వ్యక్తిని పట్టి పీడించడం ఇది ఎంతవరకు నిజం? ఆ వ్యక్తి పాపి, దుర్గుణాలు కలిగిన వ్యక్తి, దానిని బట్టి ఆ బలహీనత పట్టి అతన్ని అలా చేస్తుంది అని నమ్మేవాళ్ళు చాలామంది లోకంలో ఉన్నారు. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు సాతానుడు ఒక వ్యక్తి అన్నటువంటి నిరూపణ యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయంలో మరి 8వ అధ్యాయంలో అవిశ్వాసులైనటువంటి యూదులతో మాట్లాడుతూ ఒక మాట మరి ఇలా వ్రాస్తూ వచ్చాడు. మనం ముగించుకుందాం త్వరగా. మరి 8:44 యోహాను సువార్త. అన్యజనులైనటువంటి యూదులతో, అవిశ్వాసులైన యూదులతో మాట్లాడుతూ ప్రభు అన్నమాట చూడండి. మీరు మీ తండ్రియగు అపవాది సంబంధులు, మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చగోరు చున్నారు. ఇక్కడ మీ తండ్రి అని ఎన్నిసార్లు అన్నాడు? ఎన్నిసార్లు రాయబడ్డది? మీ తండ్రి అని మాట్లాడుతూ మీ తండ్రియగు అపవాది. మరి తండ్రి అనబడిన వాడు ఒక వ్యక్తి కాకపోతే తండ్రి అని ఎలా పిలువబడతాడు? తండ్రి అనబడిన వాడు వ్యక్తి లేక ఒక స్తంభమా, చెట్ట? తండ్రి అనబడిన వాడు ఒక వ్యక్తి. ఇక్కడ ప్రభు అవిశ్వాసులైన యూదులతో మీ తండ్రి అయినటువంటి అపవాది అనగా, ఇక్కడ సాతానుడు ఒక వ్యక్తిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు. ఒక వ్యక్తిలా మరి యెహోవా సన్నిధిలోనికి వచ్చి యోబు గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో యోబు మీద నేరారోపణ చేస్తూ దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే వ్యక్తిగా మాట్లాడుతున్నాడు. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయంలో మీ తండ్రియగు అపవాది అంటే ఒక వ్యక్తి అపవాది దేవునితో మాట్లాడుతూ, యోబు 1వ అధ్యాయంలో దేవునితో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈ సాతాను ఒక వ్యక్తి అని మనకు తెలియచేయబడుతుంది. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయంలో కూడా మరి అపవాది ప్రభువును శోధించేటువంటి సందర్భంలో మరి అక్కడ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో ఏం చేస్తున్నాడు? మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, సంభాషిస్తున్నాడు. వ్యక్తి మాట్లాడుతాడు, చెట్టు మాట్లాడదు, స్తంభాలు మాట్లాడవు, జంతువులు మాట్లాడవు. సాతానుడు ఒక వ్యక్తి. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు.
ఒక నిజమైనటువంటి విరోధి, జిత్తుల మారి కుయుక్తిపరుడు, మోసపరుచినటువంటి విరోధి. సాతానుడు ఈజ్ ఏ రియల్ పర్సన్, ఒక వ్యక్తి. సాటన్ ఈజ్ ఏ రియల్ పర్సన్, అది అతని వ్యక్తిత్వం. అతడు జీవం, జ్ఞానం, స్వంత ఇష్టం, అనుభూతులు కలిగిన వాడు. సాతానుడు ఒక వ్యక్తి, జీవం, జ్ఞానం, స్వంత ఇష్టం, అనుభూతులు కలిగినటువంటి వాడు. అయినప్పటికీ సాతాను ఆత్మ, మానవ శరీరము కలిగి ఉండడు. సాతానుకు మనలాంటి మానవ శరీరము కలిగి ఉండడు. మరియు తోక, తొండము అవన్నీ మనం అనుకుంటుంటాంగా, అవి కూడా సాతానుకు లేవు. కొమ్ములు ఇవన్నీ కూడా లేవు. సాతాను ఒక జీవించే ఒక వ్యక్తి అయినప్పటికీ మనలాంటి శరీరము కలిగిన వాడు కాడు. వీడు ఒక వ్యక్తి కానీ మనలాంటి శరీరము కలిగిన వాడు కాడు. వాడు తనకిష్టమొచ్చినటువంటి రీతిలో తనను తాను మలుచుకునేటువంటి ఒక వింతైనటువంటి ఆత్మ లేక శక్తి. సాతానుడు మనలా శరీరము లేక కొమ్ములు లేక తోక ఇటువంటివి కలిగిన వాడు కాడు. వాడు ఒక వ్యక్తి కానీ వ్యక్తి కాడు. వాడు ఒక వ్యక్తి అయితే మనలాంటి మానవ శరీరము కలిగిన వాడు కాడు. వాడు ఒక భయంకరమైనటువంటి ఆత్మ, వాయుమండలంలో నివాసము ఏర్పాటు చేసుకొని వానికి ప్రపంచమంతా, వాని సొంత ఇష్టం, స్వంత జ్ఞానం, వాని అనుభూతులు వాడు ప్రజలలో జొప్పించి మరి దేవునికి విరోధమైనటువంటి జీవితాన్ని నేర్పించి దేవునికి బద్ధశత్రుత్వము కలుగ చేయాలని కోరేటువంటి భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తి. రేపు సాతాను యొక్క లక్షణాలను, సాతాను యొక్క గుణగణాలని మనం చూస్తాం. ఇటువంటి భయంకరమైన శత్రువు సాతాను ఈ లోకంలో మనపైన ప్రభావము చూపెట్టకుండా దేవుని వాక్యానికి, దేవుని ఇంటికి, ప్రార్థన జీవితానికి మనము సమీపంగా ఉంటూ ప్రభు రక్తాన్ని అందుబాటులో మనం ఉంచుకుంటూ సాతాను మనను స్పర్శించడానికి ప్రయత్నం చేసే ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఆయన రక్తాన్ని మన మీద ప్రోక్షీకరించుకుంటూ జాగ్రత్త కలిగి ఉందముగాక. మన యొక్క పరిశుద్ధతను, మన యొక్క ప్రతిష్టతను, మన యొక్క ప్రత్యేకతను కాపాడుకుందముగాక. ప్రార్థన. ప్రేమ కలిగిన పరిశుద్ధమైన తండ్రి, మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకు ఇచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైన ఈ ఉదయకాలపు దినాన్ని బట్టి 100 స్తోత్రములు. ఈ వారం యొక్క మరి చివరి దినంలో మేము ప్రవేశించాం. ప్రభు దినంలోనికి ప్రవేశించడానికి ముందు ఈ దినం మాకెంతో శ్రేష్టమైన దినం. మేము సరిచేసుకోవడానికి, చక్కపరచుకోవడానికి, మా హృదయంలో తొంగి చూడడానికి, శుచిపరచుకోవడానికి ప్రభా మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ శ్రేష్టమైన ధనకరమైన సమయాన్ని బట్టి 100 స్తోత్రములు. నన్ను మమ్ము మీరు పరీక్షించి పరిశోధించు. భయంకరమైన లోకములు ఉన్నాం ప్రభా. సాతానుడు నీ ద్వారా సృష్టించబడిన వాడు. వాడికి ఉండబడిన జ్ఞానం, సౌందర్యం సమస్తమును నీవు వానికి ఇచ్చినవి. పడద్రోయబడిన వాడు. వాడు నీకు విరోధి. పరలోకంలో ఇంకనూ సంబంధము కలిగి నీ బిడలను, నిన్నెరిగిన వారిని నష్టపరిచి నీ నుండి దూరం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి భయంకరమైన అపవాదికి ప్రభావాని గమ్యం మరి చాలా దగ్గరలో ఉంది. నరకంలో ఒక మూల వారిని ఉంచేవాడవని బైబిల్ తెలియజేస్తుంది. ఇటువంటి భయంకరమైన సాతాను ప్రభావం నుండి మమ్మలను మీరు తప్పించి భద్రపరచు. అలాగే ఈ దినం మొదటి కొరకే సిద్ధపరచము. రేపటి దినం ప్రభు దినం కొరకై మమ్మల్ని ఆయత్తపరచము. ఈ ఉదయకాలం మా ప్రియ బిడ్డలు ప్రభా ఎవరెవరు పుట్టుక దినాలు జరుపుకుంటూ ఉన్నారో వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈరోజు ప్రభా మరి కుటుంబ వాక్య ధ్యానములు, మరి కుటుంబ బలిపీఠం మరి ప్రారంభించి 1 సంవత్సరం అయింది అని మరి ఇన్మేట్స్ బిడ్డలు మరి గుర్తుంచుకొని
మరి ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావనలోనికి తెస్తూ ఉండగా మరి కుటుంబ బలిపీఠం యొక్క పుట్టుక దినం మరి 1 సంవత్సరం మేము ఈ పరిచయను కొనసాగించాము లైవ్ ద్వారా. అనేక మంది దీవించబడ్డారు, ఆశీర్వదించబడ్డారు, అనేక మంది ప్రభా మేలు పొందారు. ఈ రోజు వరకు కూడా అనేక మంది ఫోన్ల ద్వారా, మెసేజ్ ద్వారా వారు దీవించబడుతున్నారని, ఆశీర్వదించబడుతున్నారని ప్రభా తెలియచేస్తున్నటువంటి ఈ చక్కని పరిచర్య కేవలం నీవు మాత్రమే మహిమ పొందుటకు అర్హుడవు, నీవు మాత్రమే మహిమ పొందుటకు యోగ్యుడవు. మేము కేవలం ప్రభా సాధనములుగా మాత్రమే నీ ద్వారా వాడబడుతున్నాం. మేము నిష్ప్రయోజకులమైన దాసులము. మేము ఏది చేయవలసి ఉందో అదే మేము చేసి ఉన్నాము. కనుక తండ్రి, ఈ పరిచర్య ప్రారంభించి సియోనులో 1 సంవత్సరము ముగించబడి నూతన సంవత్సరంలోనికి అడుగుపెడుతున్న ఈ సందర్భంలో ఇదొక పుట్టుక దినముగా, జన్మదినముగా కుటుంబ బలిపీఠం ప్రభా మరి మీకు స్తుతులు చెల్లిస్తూ దీనిని అలాగూ భద్రపరిచి ప్రతి విధమైన అంతరాల నుంచి మరి తప్పిస్తూ నడిపిస్తూ వచ్చావు. ఇక ముందుకు కూడా ఈ పరిచయను జరిగించబట్టుకు కొనసాగించడానికి శత్రువు ఎక్కడ మరి నష్టం కలగకుండా సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. అలాగిన ఈ సమయంలో ప్రభా మరి మా సోదరు వజ్రకుమారి డానియల్ వాళ్ళ తల్లి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సంపూర్ణమైన స్వస్థత కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. తిమోతి కుమారుడు హిజ్కియా కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కృపను విస్తరింప చేయము. అలాగూ మరి ఆపరేషన్ కొరకే సిద్ధం చేయము. మరి తక్కిన సహోదరులందరూ కూడా బాగులేని వారు ప్రసన్న పాల్ గారు, పాల్మోహన్ గారు, మరి ఆర్ థామస్ గారు, దేవానందరావు దైవసేవకులు వినుకొండ, వీరందరికీ ప్రభా మీరు మరి స్వస్థత ఇచ్చారు, మరి గట్టున వేశారు. నీకు ఎంతో మనం స్తోత్రములు. ఇంకా బాగు చేయము తండ్రి. సామ్యుయల్ మోజెస్ని, కోటేశ్వరరావుని, మరి మహేశ్వరరావు ప్రభా, జ్యోతి ప్రభా మరి వారిని సహాయం చేయము. ప్రశాంతి ప్రకాశ్ కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సంతానము దయచేయము. నంబూరు సాల్మన్ కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మరి అహరోన్ మరి కుమారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రశాంత్ కుమార్ పరీక్షల కొరకే మరి పిహెచ్డి సీట్ కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. షారోన్ రత్న ఎంబీబీఎస్ సెకండ్ ఇయర్ కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ కొరకే చాలామంది ప్రభా మరి ఇంటర్మీడియట్ 10th క్లాస్ డిగ్రీ రాస్తున్నారు, సహాయం చేయము. శ్రావణి MBA 3rd సెమిస్టర్ కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. శ్రీజా చౌదరి ప్రభా మరి వినీత్ కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మరి నెహెమ్యాకు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యము దయచేయము. నీవు హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసావన్న స్తోత్రములు, కృపను మరి దయచేయము. జెస్సీ దేవి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. UK వీసా కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మరి మోహన్ రావు గారికి ట్రాన్స్ఫర్ కొరకు ప్రార్థించబడుతున్నారు. తులసి ఆరోగ్యం కొరకే మా సహోదరికి దయచేయము. ఆంజనేయులు మరి వెంకటరమణ మీ కృపను విస్తరింపచేయము తండ్రి. అలాగూ బ్యాప్టిజములు, మరి గుడ్ ఫ్రైడే పరిచర్య, ఈస్టర్ పరిచర్య, మరి ప్రభా బయట మరి అనుబంధ సంఘాల్లో, మరి ఉన్నవాద ఐద విద్యానగర్, ఊటుకూరు ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రభా పరిచర్యలు, మరి ప్రత్యేక కూడికల కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అలాగిన ప్రభా మీ కృపను సియోను ప్రార్థన మందిరం కుటుంబాలన్నిటినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ప్రభా. ప్రతి కుటుంబం పేరు వరుసన వారి పరిస్థితులు, వారి కుటుంబం, పిల్లలు, వాళ్ళ ఆర్థికం, ఆరోగ్యం ప్రభా, పరీక్షలు, పిల్లలు, మరి పిల్లల వివాహాలు, మరి సంతానం లేని వారికి సంతానం, గర్భిణీ స్త్రీలకు సుఖమైన ప్రసవం దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ ఉదయకాలం లైవ్లో మాతో పాటు ఉన్నటువంటి మా ప్రియ సహోదరులు అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి వారిని, వారి కుటుంబాలను, వారి ఆరోగ్యాలను మీ కృపాస్థలకు అప్పగించుకుంటున్నాం. మరి మీ దాసుడు నతానేల్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం శాలపాడు దయచేయము తండ్రి. ప్రతి బలహీనత తొలగించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అలాగూ లైవ్లో ఉన్నటువంటి మా ప్రియులు ఆర్ థామస్, సోదరి కిరణ్ కుమారి కుటుంబం, మరి థామస్ గారి కుటుంబం, ఏ మేరీ కుమారి కుటుంబం, వెంకటలక్ష్మి, చెన్నకేశవులు, ఏ అజయ్ కుమారి, కె ప్రకాష్, శిరీష, టి చెన్నకేశవ్, వై సుశీలాదేవి, నయోమి, టి రాణి, బి సుబ్బయ్య, ఏ రవి, ఫ్రాన్సిస్ శౌరి, డి బుల్లమ్మజాన్, జే అంజలి, ఏ శాంతి, పి దుర్గా, ఈ కుటుంబాలన్నిటి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వారి ఆశ, వారి కోరిక నీ యొక్క మాటలు వినాలని లైవ్లో ఉన్నారు. వారి కొరకే మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నిశ్చితమైతే ఈ ఉదయకాలం 10:30 గంటలకు మేము ఉపవాస ప్రార్థన కొరకే కూడుకుపోతున్నాం. సియోన్లో మమ్మల్ని ఆయతపరచము. రేపు దిన పరిచయంతటికి ముద్ర వేయమని కోరుతూ మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆరోపిస్తూ ఇన్మేట్స్లో ఉన్నటువంటి నీ బిడ్డలందరినీ ఒక్కొక్కరిని పేరు పరుస్తున్నా ప్రభావ. నిదాసులు చిట్టిబాబు ఇస్తారు తన కుటుంబం, అలాగే అబ్రాహం కమలా బిడ్డలు, ఏషియా, ఎఫ్సిబా, మరి అలాగే డానియల్ ప్రభా, మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు,
అలాగే తండ్రి మరి మర్సి సునీత బిడ్డ ప్రభా మరి సూజన్ వీరందరి కొరకే ప్రార్థన చేస్తాం. మీద అసలు నయమి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కుటుంబాలన్నిటిని దీవించి ఆశీర్వదించమని యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన దివ్యమైన నామం పేరిట విశ్వాసంతో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమె తొట్టులు కూడా మనం కాపాడుకు తండ్రి మహిమ ఎదుట నిర్దోషులుగా నిలబెట్టకు శక్తిగల మన దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావము ఇప్పుడును ఎలవేళలకు కలుగును గాక. ఆమేన్. అందరికీ